نہیں ہے کہ جبلپور ہو یا مدھیہ پردیش ہو، مسلمانوں میں سب سے کم منتھلی پر کیپٹا ایکسپینڈیچر اگر کسی کا ہے تو پورے مدھیہ پردیش میں مسلمانوں کا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کانگریس اور بی جے پی سے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ پھر آپ آ جائیے، تعلیم کے میدان میں آ جائیے۔ مدھیہ پردیش میں مسلمانوں کا جو لٹریسی ریٹ ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ جو مدھیہ پردیش کا لٹریسی ریٹ ہے اس سے کم مدھیہ پردیش میں مسلمانوں کا لٹریسی ریٹ ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں مدھیہ پردیش کے مکھیہ منتری سے کہ آپ نے مسلمانوں کی تعلیم کے لیے کوئی انتظام کیوں نہیں کیا؟ آپ تو گھر توڑنے کے لیے جلدی تیار ہو جاتے ہیں، مگر سکول بنانے کے لیے آپ کیوں تیار نہیں ہوتے ہیں؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وہیں پر آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اعداد و شمار آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ مدھیہ پردیش میں پہلی کلاس سے 12ویں کلاس تک 1,60,00,000 لوگوں کا انرولمنٹ ہوتا ہے، جس میں مسلمانوں کا تناسب خالی 4.65% ہوتا ہے۔ آبادی میں مسلمانوں کا تناسب 6.57% ہے۔ آپ بتائیے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ بھاجپا کے اور کانگریس کے لوگ اسد الدین اویسی کو ضرور گالی دے سکتے ہیں، مگر میرا سوال اور چیلنج ان کے لیے ہے کہ آخر آبادی کے لحاظ سے بھی مدھیہ پردیش میں مسلمان پہلی اور 12ویں جماعت میں ان کا پرسنٹیج نظر نہیں آتا۔ اپر پرائمری لیول میں مسلمانوں کا انرولمنٹ خالی 4.78% ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ سیکنڈری لیول پر مسلمانوں کا انرولمنٹ 3.72% ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ جو ڈیٹا میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ میرا نہیں، گورنمنٹ آف انڈیا کا ڈیٹا ہے، اسٹیٹ گورنمنٹ کا ڈیٹا ہے۔ پھر آپ آ جائیے کہ آل انڈیا سروے آف ہائر ایجوکیشن میں یہ کہا گیا کہ جو ڈپلوما ڈگری پی ایچ ڈی لیول ہے مدھیہ پردیش میں 21,80,000 لوگ اس میں انرول ہیں، مسلمان صرف 44,290 کے قریب ہے، یعنی صرف 2% کے قریب ہے۔ ڈراپ آؤٹ ریٹ سب سے زیادہ مسلمانوں میں ہے۔ آپ بتائیے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے میں آپ سے عرض کرنے آیا ہوں کہ جب تک آپ ایک سیاسی طاقت نہیں بن کر ابھریں گے، آپ اپنے مسائل کو حل نہیں کرنے والے ہیں۔ میں آپ سے گزارش یہ کرنے آیا ہوں کہ آپ کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ اتحاد پیدا کریں گے، متحد ہو جائیں گے، تو آپ جانتے ہیں کہ آپ کے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ مجھے ابھی بتایا گیا کہ موتی لال وارڈ میں وہاں پر گورنمنٹ نے گھروں کی سکیم بنائی اور وہاں کے مقامی لوکل نیتاؤں نے غریبوں سے پیسہ لوٹ کر ان کو گھر دلایا۔ اب بی جے پی کی سرکار 450 گھر سے وہاں سے غریبوں کو نکال دیا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان نیتاؤں سے جو غریبوں کا خون چوس کر ان کو گھر تو دھوکے سے دلا دیا، مگر آج بھاجپا کی سرکار نے موتی لال وارڈ سے ان کو اپنے گھروں سے محروم کر دیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ آپ کو ایک سیاسی قوت بننا ہے، آپ کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے برسوں سے کانگریس پارٹی کو ووٹ دیا، جو نوجوان اگر 2002 میں پیدا ہوا اس نے صرف بھاجپا کی سرکار مدھیہ پردیش میں دیکھی، مگر آج مجلس اتحاد المسلمین کی مخالفت میں برابر بھاجپا بھی ہے اور کانگریس بھی ہے۔ اور کانگریس کا ہمیشہ الزام کہ مجلس اتحاد المسلمین ووٹ ڈیوائیڈ کرتی ہے۔ میں کانگریس کے ذمہ داروں سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں محترم کمل ناتھ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں وہ دگگج راجہ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بتاؤ
यहां पर पिछले विधानसभा के चुनाव में मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को सत्ता दी, तो कांग्रेस के 20 से ज्यादा विधायक क्यों कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में चले गए? कांग्रेस का बहुत बड़ा नेता जिसका नाम सिंधिया है, वो कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में चले गए। अगर तुम्हारे 20-20 विधायक कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में चले जाते हैं, अगर सिंधिया कांग्रेस को खुदाफिज कहकर मोदी के गोद में बैठकर चाय पीती है, तो बताओ इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार ओवैसी है या इसका जिम्मेदार कमलनाथ और कांग्रेस पार्टी है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इस बात को जहन नशीन कर लीजिए कि आप में इतनी ताकत नहीं है कि आप किसी पार्टी को सत्ता में आने से रोक सकते हैं। आप में इतनी ताकत जरूर है कि अगर आप मुत्तहिद हो जाएंगे तो आप अपने वोट से, अपने सियासी शऊर की बुनियाद पर मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदों को यहां पर कॉरपोरेटर भी बना सकेंगे, यहां से उनको विधानसभा में एमएलए बनाकर भेजा सकेंगे। लोग पूछते हैं कि मजलिस का अगर उम्मीदवार जीत जाएगा तो क्या होगा? मैं उनसे कहता हूं कि तुमने 25 साल से क्या उखाड़ लिया जो आज मजलिस से पूछ रहे हो? तुमने क्या कौन सा काम किया बताओ हमको? सिर्फ वोट हासिल करते हैं और वोट हासिल करने के बाद यही कमलनाथ का एक वीडियो आया था असेंबली या पार्लियामेंट के इलेक्शन में। कमलनाथ कह रहे थे, मुसलमानों से कह रहे थे कि आप खामोश हो जाओ, आप खामोश हो जाओ। आज असदुद्दीन ओवैसी जबलपुर को आकर आपसे कह रहा है कि खामोश नहीं रहना है, शोर मचाना है, आवाज उठाना है। और याद रखिए, जो कौम, जो समाज खामोश हो जाता है वो जिंदा नहीं कहलाता, वो मुर्दा कहलाता है। तो अब खामोशी को तोड़ना है, सन्नाटे को तोड़ना है, और आपको इस अंधेरे में, इस फिरका परस्ती के अंधेरे में, इस नफरत के अंधेरे में आपको एक चिराग जलाना है। वो चिराग उसी वक्त जलेगा जब आप इत्तेहाद को मजबूत करेंगे। और नौजवानों, ये लड़ाई जो मैं लड़ रहा हूं वो तुम्हारे लिए मैं लड़ रहा हूं, वो तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए लड़ रहा हूं, ताकि वो मुस्तकबिल तुम्हारा अच्छा हो। नौजवानों, तुमको नेता बनना है, नौजवानों तुमको क़यादत करना है, नौजवानों तुमको स्कूल खोलना है, नौजवानों तुमको अपने बच्चों को और अपनी बेटियों को स्कूल में तालीम हासिल दिलाना है, नौजवानों तुमको अपनी औलाद को हायर एजुकेशन में पढ़ाना है। और याद रखो, जब तक तुम सियासी ताकत हासिल नहीं करोगे आप अपने मसाइल को हल नहीं करवा सकते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, थोड़ी देर के लिए आप जरा इत्मीनान से ठहर कर हमारी बात को सुन लीजिए। 6 जुलाई को क्या आप लोग मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट देंगे? 6 जुलाई को पतंग के निशान पर आप मजलिस को वोट डालकर कामयाब करेंगे? क्या जबलपुर में एक इत्तेहाद की फिजा को आप और मजबूत करेंगे? क्या आप 6 जुलाई को अपनी मां और बहनों को साथ लेकर पोलिंग बूथ को जाकर मजलिस को वोट देंगे? तो मैं आपके इस वादे पर आपका शुक्रिया अदा करता हूं, मगर याद रखिए मेरी इस बात को, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। भाजपा की सरकार सेंधवा में, खरगोन में जुल्म किया और घरों को तोड़ दिया। याद रखो भाजपा वालों, इख्तियार इंदिरा गांधी के पास भी नहीं रहा। याद रखो भाजपा वालों, इख्तियार नेहरू के पास भी नहीं रहा। याद रखो भाजपा वालों, इख्तियार मोदी के पास भी नहीं रहेगा इंशाअल्लाह ताला। इख्तियार के नशे में डूबकर अगर आप किसी गरीब का घर तोड़ रहे हैं तो डरो उस गरीब की हाय से, डरो उस गरीब की तकलीफ से, चाहे गरीब को हिंदू हो या मुसलमान हो। अगर सत्ता में बैठने वाले लोग
सत्ता में डूबकर, अहंकार में डूबकर किसी गरीब का घर तोड़ते हैं, तो वह गरीब जब रोता है तो अल्लाह की रहमत जोश में आती है। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि जिन्होंने जुल्म किया है, अल्लाह सुब्हानहू ताला इंसाफ करेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं मजम्मत करता हूं कि जो भाजपा सरकार ने वसीम शेख की दुकान को तोड़ दिया, अरे जिसके हाथ नहीं है आपने उसकी दुकान को तोड़ दिया और इल्जाम लगाया कि पत्थर फेंकता था। अरे जिसके हाथ नहीं है वो कौन सा पत्थर फेंक सकता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप एक सियासी ताकत बनिए। याद रखिए, भारत में जब तक अल्पसंख्यक समाज एक सियासी ताकत नहीं बनेगा, आपके मसाइल हल होने वाले नहीं हैं। आप देखते हैं कि दिल्ली में अभी थोड़ी देर पहले एक ऑल्ट न्यूज के जुबैर को दिल्ली की पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, झूठा केस लगाकर जुबैर को गिरफ्तार करती है। हम प्रधानमंत्री से डिमांड करते हैं कि जुबैर कहाँ है बताओ। हमको ये इत्तलात मिल रही है कि जुबैर को किसी गाड़ी में बिठा कर लेकर जाया जा रहा है। अगर जुबैर की जान को कुछ होगा तो इसकी जिम्मेदारी भाजपा और नरेंद्र मोदी की सरकार पर आयद होगी। कहां लेकर जा रहे हैं जुबैर को? क्या जुर्म है जुबैर का? जुबैर तो अगर मजलिस के नेता भी अगर गलत बोलते हैं तो जुबैर उसको भी तनकीद करता है। आप जुबैर को गाड़ी में बिठा कर गिरफ्तार कर लिए हैं। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि परवरदिगार, जो जेल में मासूम लोग हैं चाहे किसी मजहब के हों, अल्लाह उनको इन जालिमों के जुल्म से निजात दिला दे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपने हौसलों को बुलंद रखो। नौजवानों, हिम्मत से काम करो, संविधान को इस्तेमाल करो, अमन से अपने काम को करो, जोश यकीनन बरकरार रखो, मगर होश के साथ अपने जोश को इस्तेमाल करो। कभी भी याद रखो मेरी इस बात को, अगर आपको कामयाब होना है तो वायलेंस से, तशद्दुद से आप कामयाब नहीं हो सकते। अगर आपको अपने मसाइल को हल करना है तो वोट की ताकत को इस्तेमाल करो। तुम वोट डालो मजलिस को, मैं तुमसे वादा कर रहा हूं ये तशद्दुद खत्म होगा। तुम मजलिस को वोट डालो, मैं तुमसे वादा कर रहा हूं जुल्म खत्म होगा। तुम वोट डालो मजलिस को, हम भारत को मजबूत करेंगे। तुम वोट डालो मजलिस को, हम एतमाद को और पैदा करेंगे भारत के संविधान में। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं अपने बुजुर्गों से भी अपील कर रहा हूं कि आप हमारा साथ दीजिए। अगर मैं गलत हूं तो मुझे सही करो आप, अगर मैं गलत बोलता हूं तो मुझे टोको आप, मगर याद रखिए अब कांग्रेस पार्टी में दमखम नहीं रहा। अब कांग्रेस पार्टी में दमखम नहीं रहा। अब कांग्रेस पार्टी नहीं आने वाली है, याद रखो मेरी इस बात को आप। कांग्रेस पार्टी चाहे मध्य प्रदेश हो, भारत हो, बल्कि जितना जल्दी कांग्रेस पार्टी खत्म हो जाए वो भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि यही कांग्रेस पार्टी, आप बताइए गुजरात में कांग्रेस के 12 विधायक भाजपा में चले जाते हैं, मध्य प्रदेश से भाजपा में चले जाते हैं, कर्नाटक से भाजपा में चले जाते हैं और इल्जाम लगाते हैं असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर। अरे इल्जाम लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देख लो कि तुमने क्या किया। अगर आज मध्य प्रदेश में मुसलमान परेशान है, आदिवासी परेशान है, दलित परेशान है, तो इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी पर आयद होती है। यहां पर भी कांग्रेस का नेताएं हैं, आप तैयार हो जाइए कि हमारे जाने के बाद कल से ये लोग शुरू कर देंगे प्रोपेगेंडा। अरे ओवैसी की बातों में मत आओ, ये वोट काटने के लिए आया है। मैं कांग्रेस के नेताओं को चैलेंज कर रहा हूं, कमलनाथ को चैलेंज कर रहा हूं, बताओ मेरे लड़ने से किसका नुकसान, फायदा नहीं। मैं इलेक्शन लड़ता हूं तो जीतने के लिए लड़ता हूं, भाड़ में जाए कोई हारता है या जीतता है, मुझे अपनी पार्टी को कामयाब करना है। कब तक
تک ہم غلامی کریں گے ان پارٹیوں کی؟ کیا آپ کانگریس کے غلام ہیں؟ کیا آپ مودی سے ڈرتے ہیں؟ تو پھر اگر بھارت سے محبت ہے آپ کو، بھارت سے محبت ہے آپ کو، تو پھر جب محبت ہے تو اٹھو نوجوانوں، متحدہ طور پر مجلس کو کامیاب کرو اپنے کیکوٹ سے۔ 6 جولائی کے دن جبل پور کے آسمانوں میں کچھ نظر نہیں آنا سوائے پتنگ کے نظر آنا چاہیے۔ جب آپ اپنی پارٹی کو ووٹ ڈالیں گے تو دنیا دیکھے گی اور مانے گی، اور لوگ کہیں گے کہ مجلس فرقہ پرستی کی بات کرتی ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، بھاجپا ہو یا کانگریس ہو، ذات اور برادری دے کر ٹکٹ دیا جاتا ہے تو اس میں کوئی سیکولرزم کی بات، اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں کسی مذہب کا خلاف تھا نہ کبھی ہوں، میں اپنے ہندو بھائیوں کا خلاف تھا نہ کبھی رہوں گا۔ مجھے فکر اور تکلیف اس بات کی ہے کہ بھارت کا یہ مسلمان جس کے بزرگوں نے دیش کی آزادی میں اپنا سب کچھ لٹا دیا، تم آج اگر کھڑے ہو تو تم برکت اللہ رحمت اللہ علیہ کے جانشین ہو۔ کون برکت اللہ؟ جس نے افغانستان میں بیٹھ کر انگریزوں کے خلاف حکومت بنائی تھی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج آپ کو اپنے بھارت کو مضبوط کرنا ہے، اور بھاجپا کے لوگ اویسی کے بھاشن پر بہت کچھ بولیں گے۔ ہم دیش کے پردھان منتری سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ نپور شرما کو کیوں گرفتار نہیں کر رہا؟ کیوں بھارت کے پردھان منتری نپور شرما کو بچا رہے ہیں؟ کیوں بچا رہے ہیں؟ نپور شرما کو بچا رہے ہیں، زبیر کو جیل میں ڈال رہے ہیں۔ بتائیے دیش کے پردھان منتری، آپ نے تو ایمرجنسی کو کنڈیم کیا تھا، مگر یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے دیش میں؟ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے دیش میں؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ بھاجپا کے لوگ اویسی پر بڑی بڑی تنقید کرتے، غریبوں کے گھر پر بلڈوزر لے جا کر توڑتے۔ ارے بھاجپا والوں، سنو میری بات کو، اگر تم میں اتنی ہمت ہے تو چلو اس لداخ کی سرزمین پر جہاں پر چین کی فوج بھارت کی زمین پر قبضہ کر کے بیٹھی ہے، لے کے جاؤ بلڈوزر وہاں پر، میں بھی تمہارے ساتھ چلنے تیار ہوں۔ چین کو کھاڑ کر پھینکو جو 1000 بھارت کی اسکوائر کلومیٹر زمین پر چین قبضہ کر کے بیٹھا ہے۔ 2 سال سے چین قبضہ کر کے بیٹھا ہے، مگر ہمارے دیش کے پردھان منتری چین کی بات نہیں کرتے، چین کا نام لینے سے ڈرتے ہیں۔ آج اخبار میں آیا کہ چین اپنی فوج جہاں پر ہماری زمین ہے وہاں پر ایئرپورٹ بنا رہی ہے، وہاں پر فوج کو مضبوط کر رہی ہے۔ بھاجپا والوں، کبھی چین کی بھی تو بات کر لو۔ تم کو مجھ سے بڑی محبت ہے میں جانتا ہوں، مگر اتنی محبت دیش سے بھی تو کرو۔ چین کے خلاف بولو، مگر چین کے خلاف بولنے سے کتراتے ہیں۔ مگر انشاءاللہ تعالی میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ کا بے حد شکریہ کہ آج آپ اس جلسے عام میں شرکت کی ہیں۔ آپ مجلس کو کامیاب کریے۔ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ یہاں پر مجلس اتحاد المسلمین تعلیم کے میدان میں کام کرے گی، آپ کے بچوں کے اسکول کا انتظام کرے گی، ہمارے بیٹیوں کے لیے کالج میں جانے کا انتظام کرے گی۔ جن وارڈوں میں، جن بلدی حلقوں میں ترقیاتی کام نہیں ہوئے، انشاءاللہ تعالیٰ ان ڈیولپمنٹ کے کام کو ہم کریں گے۔ آپ نے برسوں کانگریس پارٹی کو ووٹ دیا۔ میں آپ سے اپیل کرنے آیا ہوں کہ ایک مرتبہ مجلس کو تھام لیجئے، ایک مرتبہ مجلس کو اپنی آواز بنائیے، ایک مرتبہ مجلس کو طاقت دیجئے تاکہ مدھیہ پردیش میں آپ کی ووٹ کی اہمیت معلوم ہو سکے، تاکہ مظلوموں کو ان کو انصاف مل سکے۔ نوجوانوں، اپنے بزرگوں کو سمجھاؤ، یہ لڑائی ہم تمہارے مستقبل کے لڑ رہے ہیں۔ نوجوانوں، یہ لڑائی تمہاری ہے۔ آج آپ کو آگے بڑھ کر اپنی پارٹی کو مضبوط کرنا ہے۔ میری آپ تمام سے پھر سے اپیل ہے
کہ 6 जुलाई के दिन पतंग के निशान पर वोट लगाकर इन 7 उम्मीदवार को कामयाब करिए। क्या आप इन 7 उम्मीदवार को कामयाब करेंगे इंशाअल्लाह? क्या पतंग के निशान पर वोट डालेंगे आप लोग? क्या आप अपने पूरे घर के अफराद या खानदान को लेकर पोलिंग बूथ को जाएंगे? तो आपकी जिम्मेदारी है। ये 7 मंजलिस के उम्मीदवार नहीं हैं, यहां पर जितने लोग हैं आप तमाम मंजलिस के उम्मीदवार हैं, आप तमाम मंजलिस के प्रत्याशी हैं। आपका घर मेरा घर है, आपका बेटा मेरा बेटा है, आपका भाई मैं भी आपका भाई हूं। आप हमारी सरपरस्ती करिए। बुजुर्गों से अपील कर रहा हूं कि आप मंजलिस को पलने और फूलने दीजिए। मंजलिस की आप उसके सफर को लेकर आगे बढ़िए। फिर से आप तमाम का शुक्रिया कि आज आप यहां पर आए, आपका बेइंतहा शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला हम फिर से आएंगे जबलपुर को और जल्दी आएंगे ताकि आपसे और तफसीली गुफ्तगू हो सके। 6 जुलाई को पतंग के निशान पर वोट देकर मजलिस को कामयाब करिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। भारत भारत, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।